ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ। सच्चे पातशाह दा कोट आसरा लैके धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों च नतमस्तक होके धन धन बाबा बुढ़ा जी के चरण स्पर्श के गुरु साहब दा अगे अरदास बेनती करके गुरु साहब दा फरमान सुन के हुक्मनामा सुन के गुरु दियां बख्शिशां गुरु दियां असीसां लैके गुरु के चरण धूड़ परस के गुरु घर का कूकर दास बिक्रम सिंह मजीठिया अज गुरु की संगत नाल जे संगत ने हमेशा ही मजीठे दे मेरे बुजुर्गां ने मेरिया मावां ने भैणां ने नौजवान वीरां ने बुजुर्गां ने जद जद मेरे ते औखा वेला आया चुनौती आई आ जालम सरकारां ने मेरे विरोधियां ने मेरे ते साजिशां घटियां ने इन्हां लोकां ने ठोक के मेरा साथ दिता। पिछली वारी भी चाहे वो 2007 की इलैक्शन सी 2009 की नवजोत सिंह सिद्धू की पार्लीमेंट सी 2012 च दास की इलैक्शन सी चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की पार्लीमेंट की इलैक्शन सी 2007 वाली जड़ी उस वेले भी क्योंकि वो बाई इलैक्शन लड़े सी नवजोत सिंह सिद्धू और मैं इलैक्शन मेन लड़िया सा 14 की जेटली साहब की इलैक्शन सी 17 की इलैक्शन सी जदों हर तरीके की साजिश हुई है जां 19 की सी जदों केजरीवाल साहब इत्थे कल्ले कल्ले पिंड फिर के गए इन्हां लोकां ने मेरे बुजुर्गां ने मेरिया भावां ने भैणां ने मावां ने नौजवानों ने उन्हां दी जमानत जब्त कराई और राहुल गांधी जी का हैलीकाप्टर माझे च कल्ला मजीठे उतरिया सी आके और उस वेले भी उन्हां दे कैंडीडेट नूं 23,000 वोट नाल पछाड़िया। और मैं तुहानूं होर दस दियां ये गल तुसीं मजाक च हੱਸ पैंदे हो जद मैं गल करदा मगर ये असलीयत की गल है। ना मेरे परिवार चो कोई मेरी इत्थे सपोर्ट नहीं आउंदा मेरी घर दी भी मैनू वोट नहीं पाउण आउंदी मगर इन्हां सारियां ने मेरे बुजुर्गां दा मेरे भरा दा मेरी भैन दा रोल अदा करदियां होया हमेशा मैनू वड्डी जित इत्थों दित्ती है। इसलिए मैं इन्हां नूं यही बेनती करदा कि ऐतकी मेरी लड़ाई थोड़ी वक्री है। लड़ाई वक्री इस करके भी बन गई है क्योंकि एक तो कोविड प्रोटोकॉल करके प्रचार ते बड़ियां पाबंदियां ने। पहला जिहे जिहा प्रचार हुंदा सी वो प्रचार है नहीं। पहला कॉमन प्लेसिस ते प्रचार कर सकते सी वो कर नहीं सकते इकट्ठ कर नहीं सकते बड़ियां पाबंदियां ने। हुण तां मोबाइल का ही प्रचार है। दास हमेशा ही आपदे लोकां नाल विचरदा रहा मैं विचरदा रहना। इन्हां नूं एक बेनती है कि साजिशा मेरे खिलाफ बड़ियां जिवें टाडा का केस हुंदा ना टाडा हो गई UAPA युआपा हो गया मकोका हो गया जिन्हां कई धारावां इहो जिहियां हुंदियां स्पैशल धारावां जिस बंदे ते लग जान फिर ओदी जमानत नहीं हो सकती। रब मेहर करे संगतां दियां जिवें अरदासां सुनियां जान ते कोई किरपा हो जांदी है नहीं तो टैक्नीकल इशूज़ ने। उस तरह मेरे खिलाफ ही कांग्रेस ने शरारत की कि इलैक्शन ना लड़ सके। वेखो हाई कोर्ट च केस चलिया अंतरिम जमानत हुई जदों केस डिस्कस होया मैरिट ते घट डिस्कस होया मैरिट नहीं डिस्कस हुई। उत्थे एक 37 धारा है स्पैशल धारा जिहदे बारे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी च टिप्पणी दी है कि इस प्री एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। उस टैक्नीकल इशू करके दास की बेल डिनाई हुई मगर कांग्रेस की साजिश वेखो जदों पी चिदंबरम साहब कांग्रेस उत्थे सरकार नूं रिप्रजेंट कर रहे सी एडवोकेट जनरल उत्थे सी साडे वकील साहब RS चीमा साहब ने हाई कोर्ट के जज साहब आगे ये गल रखी कि पटिशनर नूं दैट इज़ मैनू बिक्रम सिंह मजीठिया नूं हफ्ता दिता जाए या घट्टो घट 3 दिन दिते जान। 24 तरीक नूं ये गल रखी है
ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਟਾ ਲਿਓ, ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੈਂਡਰ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ BOI ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਏ ਆ? ਕੌਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ? ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ? ਕੀ ਰੰਧਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ? ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਕਿ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ 37 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੇ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 2 ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਔਰ ਲੋਹਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਸਾਡੇ ਐਕਸ-MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਜੱਪੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ।
ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਆਵੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ नहीं ਕੀਤਾ। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।